Okay, students, now we will see the next bit of the chapter number 2, that is what photoelectric effect. So, the photoelectric effect is a type of effect arises due to the electrons. Now, how it is, see here. It is the phenomena of ejection of electron from the metal surface when the light of suitable frequency strikes. It is called what? Photoelectric effect. For example, this one is a metallic plate. Any light is coming, right? It means whatever this metal surface or sheet having the electrons, it will start eject, right? The electrons start eject. For example, we are giving the heat or any sun rays is coming and falling on this metal surface. From here the electrons start to eject. So that phenomenon we are calling as what? Photoelectric effect, right? Photoelectric effect. So here how it is experimentally given: when a beam of light, whatever the things I said here, the same thing they have mentioned, right? So how much rate frequency we will fall this ray on the metal surface, that much will be the ejection of electron will be takes place. So these are the two sentences. Next, threshold frequency means what? See, threshold threshold frequency or energy is that type of minimum energy, minimum frequency required to emit ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಲಿಂದ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ threshold frequency over. Then if frequency is less, right, if frequency is less, then ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್, ಸನ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬೀಳುವುದು, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬೀಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದ ಎನರ್ಜಿನೂ ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ whom? with the energy. That is how energy, that is how, see here, we know the quantum energy E is equal to h nu, and we know kinetic energy, that is kinetic energy. What is that kinetic energy? half mv square. So here both are energy, right? So I will equate these two equations. H nu is equal to half mv square. So here particularly threshold or work function we are connected to not, I will write by using these two equations. I have written this one. Now here we are going to again discussing what the dual behavior of electromagnetic radiations. ಎರಡು ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ? ದ ಲೈಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವೇವ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯುವಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ light. Light is a best example for the electromagnetic radiation which shows a dual nature of light, that is in the form of what? Particle and wave. Particle and wave. Okay, next, see here, whenever the radiation interacts with the matter, it displays the particles like black body radiations or photoelectric. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್.
ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್. ಸೊ ವೆನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 7 ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 7 ಕಲರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈ ಥರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಥರದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್, ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಆ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ 2 ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ನಾವು ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ 2 types. So one is continuous and another one is a line or discontinuous spectrum. The spectrum consists of all the wavelengths. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಥರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್. ಬಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್, ರೈಟ್? ರೇಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.